वाकअप बिल समर्थन रे भोट प्रसंग को नहीं बीजेडी राज्य राजनीति जदि कहवा सरगरम एवं आज अपडेट जहां आसुची वर्तमान अपडेट वाकअप बिल वोटिंग परे दिल्ली रु फेरी मुन्ना खां एवं आज भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे निजर प्रतिक्रिया रखिछंती जे वाकअप बिल विरोध रे भोट देवा पई नवीन पटनायक कहिथिले किंतु सस्मित पात्र काहेकि यू टर्न नेले काहेकि वाकअप बिल समर्थन रे गले एवं कोन तांकर यू टर्न एवं से जो दो मुहा नीति करूछंती एठी बीजेडी दल रे दोमुहा नीति चलिबो नाही जदि से बीजेपी को जीवा कथा चली जाई पारंती बोली सस्मित पात्र को कड़ा समालोचना करछंती मुन्ना खां। तबे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होचंती वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक समीक्षक राजाराम शतपथी सर कौन कहबे संपर्क रे केमती देखुछंती घटना को? देखो मुन्ना खां बीजेडी राज्यसभा सदस्य से आज दिल्ली रु भुवनेश्वर फेरी आज्ञा राज्यसभा रे वाकअप बिल संपर्क रे जो घमाघोट आलोचना परे बीजेडी दल जो भाव कथा बदलैकरी प्रथम विरोध कला तापर समर्थन कला किसी लोग समर्थन कले किसी लोग समर्थन करने यही विषय जो मुन्ना खां आसिकी किसी टिप्पणी देवाक चेष्टा कर से बोधहुए जानी ना जे तांको पूर्वरु अनेक दलर बड़ बड़ नेता दलर सभापति एवं पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भेटी ए प्रकार परिस्थिति कहीं हैला एवं सेथिपई दलर सभापति निष्पत्ति नहीं कि नहीं से विषय पचारि फल किसी मिली ना जो मैंने आगुरी जाकि भेटी मुन्ना खां बोधे जानी ना कि जाणिक न जानला भाया कहते से एपरिकी सस्मित पात्र विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान दाबी करछंती। आपण लक्ष्य करथिबे घटना घटिवार पर एते दिन परे मध्य ए पर्यंत नवीन पट्टनायक सस्मित पात्र को चिठी लिखि कैफियत मागी नांती लगी से प्रथम दिन रु सही मुहूर्त रु जेतेबेले राज्यसभा रे आलोचना चलीथिला मु सेतेबेले मध्य मुन्ना खांकर वक्तव्य शुणी एक्स रे जो ता परे परे एक्स रे जो आसला ट्वीट आसला ताको मध्य देखिली एवं शेष रे बिल पास हैला को जो प्रकार स्थिति हैला सस्मित पात्र सपक्ष रे भोट देले पदार आसी कहले मध्य मु देछि भोट सपक्ष रे ए जा हैला ताको मध्य देखिगिरी जेकोसी लोक आश्चर्य स्वाभाविक एवं सस्मित पात्र विरुद्ध रे दलर अनेक दाबी करते आप भावतु मु प्रथम दिन जहाँ कही आसती बीजेडी दल रे एमती कि जड़े लोक नहांती जड़े एक कथा मु प्रथम दिन भी कही जड़े लोक नहांती जी कि नवीन पट्टनायक एवं तांकर जे प्राइवेट सेक्रेटरी सेतेबेले थिले एबे हुए तो तांकर सेति काटती अछि ना नाही मु कहि परनी वीके पांड्यान तांको विरुद्ध रे तांकर निर्देश को अमान्य करी माने इंचे आगु को मध्य हली परिबेनी एबे ताने एथुर आपण अनुमान करि परछुबे नवीन पट्टनायक तांको दल रे जिति लोक अछंती आज्ञा सी कहार की केबे कौन सी कथार विश्वास को नहीं नांती नवीन जड़े ही विश्वसनीय विश्वस्त लोक होचंदी पांड्यान बीके पांड्यान एक कथा मध्य कहानी नुहे कहबा एक कथा समस्त आखिर देखचंती जहाँ जहाँ होउथला जहाँ जहाँ निष्पत्ति निया होउथला क्षमता थिला बेले सेतेबेले केवल नवीन पट्टनायक आ बीके पांड्यान ही निष्पत्ति नउथले अनेक बीजेडी लोक अनेक समय आप देखिए अभियोग कर नवीन निवास को गले नवीन पट्टनायक को भेटबू कि नहीं ए निष्पत्ति वीके पांड्यान नेबे सी दुआर मुहरे बाड़ी पकईकि जमी बसला भाया सी बसवे किए नवीन पट्टनायक को भेटी पारे आउ क्या फेरे दिज्व सबू नियंत्रण तांकरी हाथ में माने एउथरे आपण भाबंतु अनेक जन वरिष्ठ नेता अछंती एवं राजनीति क्षेत्र रे तांकर मध्य जदि कहबा लीडरशिप खूब भलो आमे देखिचंती किंतु सेमान को विश्वास करू नांती नवीन पट्टनायक किंतु एई किछि वर्ष आसीथिबा वीके पांड्यान को अति विश्वास करंती नवीन पट्टनायक नहीं से माने भलो नेता बोली कि मु कहबिनी कहीं ना जदि आपण गोटे दल को तैयारी करथले हाथ रे
ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରି ନେତା କଲେ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି, ଅଥଚ ଯିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ ଯେ ସବୁ କଥା ସେଇ କଲେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦଳର ବଡ ବଡ ନେତା ଥିଲେ, କିଏ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଗାର୍ଡ ହେଇକିରି ଛିଡା ହେଲେ, କିଏ ଟିଫିନ ପ୍ୟାକେଟ ବୋଇଲେ। ଏତେ କମଜୋରି କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କମଜୋରି କଣ ପାଇଁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ କମଜୋରି ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯେତେ ନେତା ଏଇସବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଇ ସେଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଘଟଣା ପରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେ ବିଜେଡିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରି ଯଦି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ନ ରୁହନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହଁ ଏକୁଟିଆ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏକୁଟିଆ ମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ସପୋର୍ଟର ଆସିବେ, ଏକୁଟିଆ ମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ସପୋର୍ଟର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଟିବେ ନୂଆ ଆସିବେ। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯାଇକିରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏମିତି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ, ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିବେନି, ସିଏ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛତା ତଳେ ରହିକିରି ଯାହା କିଛି ଜିତିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ କାହିଁକି ନେବେ? ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏଇଆ କଲେ, ଆଗେ ଏଇଆ କଲେ, ପରେ କାହିଁକି ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି ବୋଲି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗରୁ ଖବର ଦେଲେନି ଆଙ୍କୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି? ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଟି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଲି ସକାଳେ ପାର୍ଟି ଚଳାଉଥିଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଲି ସକାଳେ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ, ସିଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ଓ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଗଲେ ଯେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ସେଇ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କାହାରିକି ତ ଦିନେ ପଚାରିଲେନି ଆପଣ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କହିଲେ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା କହିଲେ, ସବୁ ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୱାକଅପ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବଢୁଛି, ବିଜେଡିରେ ଯୋଉ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି କହିବା ଚାଲିଛି, ନିକିତିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରକୁ, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପଛର ପଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା କାହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ନାଇଁ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ମେଳି କରିବା ପାଇଁ, ମେଳି ହେଇକିରି ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ନୁହେଁ, ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକିରି କିଛି କରିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏମଏଲଏ ହେବେ, ଏଇସବୁ କାମ କରିବେ, ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆପଣ କି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଆଶ୍ରା ହେଇକିରି ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ ହେଲାଣି? ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ଯେତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା କରନ୍ତୁ, ସେୟା କରନ୍ତୁ, ସେୟା କରନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଲେଟରଟା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ।
ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ୟା ଭିତରେ ତାସ୍କେଣ୍ଡ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଏବେ ଅସୁବିଧା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବୟାନବାଜି ଚାଲିଥିବ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ କହୁଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ବି କହିବେନି ସେମିତି ଚୁପ୍ ରହିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବ ସେଠି ମନିଟର କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜେପି ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବା ବିଜେଡିର ଭିତରିଆ ସବୁ ଡିଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରିଆ ଡିଲ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରାଜନୈତିକ ଡିଲ୍ ହୁଏ। ଭିତରିଆ ଡିଲ୍ ଅଛି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉହ୍ୟ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହା କହିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି କରିଦେଲେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଦଳରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନେ ତ ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଦାବି କଲା ପରେ ବି ଦାବି ତ ନୁହେଁ ସେ ଯାଇକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଲେଟରଟା ବି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ଓଜନ କେତେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।